नमस्कार, गुड इवनिंग। माई सेल्फ डॉक्टर मनजीत सोडी ऑन योर यूट्यूब चैनल। सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अज का खास एपीसोड बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अज है विशाख दी पुण्या, अज है महामानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध, जो कि पूरी दुनिया दे विच सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता की आदर्श ज्योति के नाल जाने जाते हैं। और यही है इस देश नूं ग्रेट इंडिया, भारत महान बनाने वाले महापुरुष सिद्धार्थ बच्चा, जिहड़े कि आज तो तकरीबन 563 ईसा पूर्वी तो लैके 480 ईसवा पूर्वी, मतलब कहने का मतलब 2580 साल पहला लूमिना दे विच पैदा होए। अज दे दिन ही, अज दे ही दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की ते अज दे दिन ही उन्होंने महापरी अज दे दिन ही, अज दे दिन नूं ही महापरी परिनिर्वाण दिवस यानी कि गौतम बुद्ध इस संसार दे विच, इस सृष्टि दे विच, इस पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड दे विच अपना जन्म, ज्ञान ते इस सृष्टि तो जान दा जिहड़ा पंजाबी दे विच जिहनूं मौत कहना है, अज उस महान शख्सियत नूं साडा सल्यूट, साडा प्रणाम। अज पंजाबी च गल करदा जदों उन्हां दी गल करांगा ते विच विच हिंदी दे विच भी उन्हां दी सेइंग्स, उन्हां दे उपदेश कहने की कोशिश करांगा। अज दी ये सारी वीडियो थोड़ी जी लंबी हो सकती है, लेकिन दिस इज द हिस्टोरिक वीडियो बन जा रही, बनेगी। ये 20 साल बाद, ये 30 साल बाद आप सारे इसनूं महसूस करोगे। अज दे दिन जिथे वर्ल्ड करोना मीटर नूं पढ़दे आ, कोविड-19 दे उत्ते चर्चा होएगी। मेरे नाल ने डॉक्टर विवेक मल्लन, स्टूडियो की घड़ी CSC काला सिंह, कपूरथला पंजाब, इंडिया का टाइम इस वे रात के 11:42 हो चुके ने। लेकिन अज का एपीसोड करने लगे सानू इस महान 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 महापुरुष के जिहड़े विचार ने, जां उन्हां दी कईयां होईयां सेइंग्स ने, चाहे उन्हां दे कहे हुए उपदेश ने, उन्हां दे बारे गल करने लई भी सानू 2 घंटे तैयार होना पिया। दैट्स वाई वी आर, असी सिर्फ 2 ही ने ते साडे नाल कैमरे ते ने मेरे हरमन प्यारे अमन। पूरे विश्व दे विच जे किते क्रांति, जे किते भाईचारा, जे किते सच, जे किते ईमानदारी, ये किते अच्छी गल हुई है तो वो इस महान महापुरुष तो हुई है, जिहड़ा कि अज तो 2500 तकरीबन 80 साल पहला 663 ईसा पूर्व जन्म लैंदा ही वड्डे कन अजीब तरह का अलौकिक नूर उस बच्चे ते ओनू जमद्या ही देखण वाली नर्स, दाई, ओनू जन्म देने वाली माता इन्ने अचंभित होए होणगे, इहदे बारे बयान करना मेरे लिए बहुत औखा है। उन्हां दा विचार जिहड़ा कि जदों वो 29 सालां दे घर छड्डण ते मजबूर हो गए इस देश के वन सिस्टम को देखते हुए, अपने छोटे बच्चे तो 6 साल घोर तपस्या, चाहे वो तपस्या कह लो, चाहे वो पटकना कह लो, पूरी दुनिया च घूमण तो बाद देखते रहे कि केड़ा रब है
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਜਾਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਲੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਸਾਇੰਸ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਟ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਨਾਥ, ਕਾਸ਼ੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੇਇੰਗਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ देयर इज नो गॉड, ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਾਟ ਗॉड, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 2600 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਸੇਇੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਡੋਂਟ ਡਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਡੋਂਟ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਮਾइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरी, दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तीसरा, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दुनिया के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी गई चीज एक दिन दोगुनी होकर लौटती है। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के होते हुए इच्छाएं चली जाती तो वो हुई मुक्ति। ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਦਾਤਾ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਜ਼, ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਸਭਿਤਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਔਰ ਦਿਸ ਫੇਸ ਵਾਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਫੇਸ।
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਇੰਗਸ जिन्हों दे विचों अगली है, ईश्वर चित्र में नहीं, सॉरी, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं, अपनी आत्मा को ही मंदिर बनाओ। कोई लोड़ नहीं है मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कुछ ढा दे ढांदा, देखी किसी का दिल ना ढाई, दिल विच दिलवर रहिंदा, किहड़ा दिलवर, तोही मोही तोही अंतर कैसा, तेरे ते मेरे। We are the part of the world's universe energy. The transformation of the energy is the living. एक दिन आया जो दिन जा आई सो दिन जाए, करना कूच रहन दा या सवेर का दिन चढ़िया चले गया। महात्मा बुद्ध जी भी 663 ईसा पूर्व आए, 480 साल के होके चले गए, लेकिन अपनिया सेइंग दे विच एक गल कह गए, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। अगली, सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक ओंकार सतनाम, उधर भी नहीं जावांगा, only the simple truth, honesty, integrity। और सत्ता के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। दुनिया महान विचारों पर नहीं चलती। YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸੋਢੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ। We have to work। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, we have to work for the 180 villages ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ SC ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है ना। दुनिया महान विचारों पर नहीं चलती, महान विचारों पर अमल करने से चलती है। और ये महान विचार जदों अमल किए जाते हैं तो वो परसनैलिटी भगवान बुद्ध का रूप ले लेंदियां ने। लेकिन इससे ही पूरे सफर दे विच अगली सही कहते हैं, अगर हम किसी के दुख का कारण हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और अगर किसी के सुख की वजह तो हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। रात पै गई है, सवेर नूं उठना है, सुत्ती नींद तो उठने के उत्ते भी गल करते रहे, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो, या फिर सोए हुए जमीर से। ये सारियां सेइंग महात्मा बुद्ध दियां ओरिजिनल है, कोई मैं स्टोरियां चक के इधर उधरों नहीं पाइया है कोई। और इसे संसार में केवल बुद्ध ही एक ऐसा धार्मिक महापुरुष है। पार्ट 2, डॉक्टर मनजीत सोढी इन द पार्ट 2 ऑफ लॉर्ड बुद्धास विशाख पुण्य ते आज जी गल कर रहे हैं। संसार में केवल एक बुद्ध ही ऐसा धार्मिक महापुरुष है जिसने अपने अनुयायियों को कहा कि आप मेरी शिक्षाओं को तभी अपनाएं जब वह कल्याणकारी और तर्क की कसौटी पर सही उतरे। इनू जे दूजे पासे लईए तो अपना दीपक आप बनो, अप दीपो भव, शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो और अपना प्रकाश स्वयं बनो। छोटी गल नहीं है, दिस इज द ग्रेट मोटिवेशन। एज द डॉक्टर मनजीत सोढी चैनल्स गिव्स द मोटिवेशन फॉर द कोरोना COVID-19
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। अगला महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी का कि अगर आप किसी के लिए दीपक जलाएंगे तो वह आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। एक पल एक दिन को बदल सकता है। 12 ਵਜੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੰਨਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਪੱਬਾ ਉੜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। because of the Gautam Buddhas, because of the Mahatma Buddha, because of the ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪੂਜੀਏ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1963 ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਔਰ ਚਰਨਦਾਸ ਨਤੜਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਸ਼ਾਮੀ ਧੰਮਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਸ਼ਾਮੀ ਔਰ ਸੰਗਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ 1963 ਅੱਜ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਟੇਲਸ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਭਵੋ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੋਸਟ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਧ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ 3 ਲਾ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ 3 ਲਾਜ਼ ਨੇ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਈਆਂ
ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਸਐਮਓ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਸੀਐਸਸੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ 1953 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੁੱਧ ਐਂਡ ਧੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਇੰਗਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮਰਾਂਗਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨ ਰਿਟਨਸ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ 1956 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਮਪੈਡ ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੈ। ਧੰਮਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਦਾ ਪੈਡ, ਧੰਮਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਮਪਟੀ, ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਆਨਸਰਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮੱਲਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 212 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੱਜ ਦਾ 28ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਕੇਸ 38,34,038 ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2,65,238 ਰਿਕਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 13,06,483 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 22,62,317 98% ਮਾਈਲਡ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 22,14,107 ਮਾਈਲਡ ਨੇ, 2% ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5-7% ਤੱਕ ਸੀਗੇ। 48,210 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15,71,721 ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 83% ਰਿਕਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ 13,06,483 ਨੇ। ਔਰ 17% ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25-20 ਔਰ 32% ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 17% ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,65,238 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 212 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। USA ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 12,63,224 ਨਾਲ 132 ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। 74,809 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ 2,13,109 ਔਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰਡ ਹੋਏ ਨੇ 2,13,109 ਰਿਕਵਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ 12,63,224 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ 9,75,306 ਔਰ 15,827 ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੇਨ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਇਟਲੀ, ਯੂਕੇ। यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ 30,000 ਮੌਤਾਂ 76 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 1,70,160 ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 11,231 ਕੇਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ 1,625 ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 28 ਮੌਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
जुड़ियां 23,803 एक्टिव रिकवर हो चुके ने और 1,52,732 उत्थे एक्टिव ने। 2300 पूरा केस उत्थे सीरियस है। 6वें ते फ्रांस है, 7वें ते जर्मनी, 8वें ते टर्की, 9वें ते ब्राजील, 10वें ते ईरान, 11वें ते चाइना। 82,825 दो दा अज नवे केस आए ने। 4633 मौतां, नवी मौत कोई नहीं। 77,957 उत्थे रिकवर्ड हो चुके ने। वर्ल्ड दे विच हाईएस्ट फिगर है और 295 सिर्फ एक्टिव ने और 23 हैगे ने सीरियस। कनेडा हैगा 12वीं, पीरू 13वीं ते इंडिया अपना ग्रेट जिहड़ा हैगा वो 14वीं पोजीशन ते है। 53,045 केस जिस विच 58 दा वाधा होया। 1787 मौतां, बहुत ज्यादा स्पीड दे नाल मौतां वध रहीआं ने, लेकिन ये सारियां मौतां आपां 1 अरब तो ज्यादा आ, इस करके ये आटे दे विच लूण दे बराबर है। 8000 बच्चा तां रोज भुखमरी नाल मरन डया सीगा। 2 मौतां दा वाधा होया। लेकिन जिहड़ी अच्छी खबर है, इस इंडिया दे ग्रेट मैडिकल टीम दे और सारे ही डॉक्टर्स, सारे ही फार्मास्यूटिकल, सारे ही नर्सेज भैणां जिहड़ियां कि 12 तरीक नूं अपना नर्सिंग डे भी बहुत धूमधाम नाल मनाउण जा रही हैं। 15,331 रिकवर हो चुके ने। ये बहुत वड्डी और मोटी फिगर है जिहड़ा कि पहले दिन तो डॉक्टर मनजीत सोढी यूट्यूब चैनल ते स्ट्रेस दे के ये बूस्ट अप कर रहा है। और 35,927 इत्थे एक्टिव ने ते सीरियस कोई नहीं है। सऊदी अरब दे विच भी अज थोड़ा जा तां आंकड़ा तां नु रहा। मैक्सीको दे विच 2704 मौतां दे विच 197 मौतां होर वधियां। पाकिस्तान दे विच भी मौतां जिथे 564 ही हजे तक होईयां ते 20 मौतां अज होर हो गईयां। 24,073 मरीज एक्टिव उत्थे कोरोना वायरस दे पाकिस्तान दे 22वें नंबर दे उत्ते जिहड़ा हैगा अपनी पोजीशन नु लै रहा है। और 24,077 उत्थे ने टोटल तो जिस 859 अज नवे ने। 564 मौतां दे नाल 20 उच होर होईयां। 6464 पेशेंट, 6464 मरीज घर नूं बाकी डॉक्टर्स ने ठीक करके तोरे। वड्डी खबर 17,045 उत्थे एक्टिव ने और 111 हैगे ने सीरियस। फिलीपींस दे विच 685 मौतां दे विच 27 होर आंकड़ा वधिया। हंगरी दे विच 386 दे विच 10 होर होए। डेनमार्क, रशिया, ओमान, सिंगापुर, यूक्रेन, यूएसए ते कजाकिस्तान ये ने अज महामार खान वाले इस महामारी कोविड-19 तो। इंडिया की गल करन तो पहला, पंजाब की गल करन तो पहला और खीर दे विच फिर महात्मा बुद्ध दे परिनिर्वाण दिवस, अज दे उन्हां दे ज्ञान दिवस और अज दे उन्हां दे इस दिहाड़े नूं गल अज पूरा निपड़े चाहन ले। जानी कि मैं डॉक्टर विवेक मल्लन ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ और चाहे ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। Right, sir. So first I would like to wish everyone a very happy Buddh Purnima. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ sir, the latest study right now coming in is there has been found new antibodies for coronavirus. ਤੇ sir ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ they have built upon the same SARS 2002 ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ sir first time, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they have found new antibodies and they are going to be testing it in humans soon. Human trials soon shuru hone wale a te jehdi vaccine a UK is getting very close to the to finalizing a vaccine sir. They have already gathered 1100 volunteers and they are about to enter phase 2. They sir it's going to take some while pharmacovigilance hoke they are going to get it ready. ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆ that they have ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਟੱਪ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ sir actually ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ we have very good we have been helping them in the past also. We have very good relationships ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ। so it is just for just to make everyone calm that we are going to get a vaccine soon. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ phase 0 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ।
they haven't ਆਹੋ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ right, ਭਾਰਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ Sir, we have also we've been testing 30 PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ we have been testing 30 vaccines consecutively ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ but they are also ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੋਂ ਅਦਰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵੱਲ so they are also focusing on other remedies also and we are also focusing on vaccine ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ sir, ਬਿਲਕੁਲ sir। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ 83 ਬੈਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਲੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ 12,63,224 ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਂਡੀ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਐਨੀਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ देयर आर 5 phases of ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਡਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਂਦੀ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਥੀਸ 5 phases ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਫੇਜ਼ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਉਹ ਸਰ ਹਿਊਮਨਸ ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਇਸ ਫॉर ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੌਕਸਿਕ অর ਨਾਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫੇਜ਼ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਜ਼ 0 ਚ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਯet ਫੇਜ਼ 1 ਚ ਸਰ ਫੇਜ਼ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚ ਫਰਸਟ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਸਰ ਸਬ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਚ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਜ਼ 2 ਚ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 100 to 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਫੀਕੇਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੇਜ਼ 3 ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਸਰ ਇਹ 'ਚ 300 to 3000 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਤੇ ਫੇਜ਼ 4 ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰਗ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾਕੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 53045 ਕੇਸ ਨੇ 1787 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ 15,3331 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 90% ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 10% ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 776 ਨਾਲ ਟੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 158 ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ 147 ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 95 ਸੰਗਰੂਰ 97 ਲੁਧਿਆਣਾ 125 ਰੂਪਨਗਰ 16 ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 18 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 99 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 86 ਤੇ 1666 ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 149 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪ ਭਵੋ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਬਣੋ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਉਠੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੈ ਬਣੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਇੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਮਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋ और सब बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमयी कामनाओं के साथ दया करना दया दानशीलता और इंसानियत समस्त आयोजित बधाइयां शुभकामना जाति भेद भाव हिंसा हिंसक मनोवृत्ति द्वेष भाव ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ गुड इवनिंग इस्लाम वालेकुम जय किसान जय संविधान इन्होंने जो किया जय विज्ञान इन्होंने जो किया वो जय ज्ञान जय किसान जय संविधान जय विज्ञान जय ज्ञान ते जय जय मेरा देश इंडिया जय जय देश भारत महान जय हिंद।